नमस्कार एमएसएम न्यूज ओडियारू मु रूपाली बेहेरा आपण मानकु स्वागत जणाई आजिर खबर को विस्तारित रूपे आरंभ करिया को जाउछि। राशन कार्ड हिताधारींको पाई बड़ खबर एणिकी केवाईसी बाध्यतामूलक। राज्य बजेट अधिवेशनर अष्टम दिवस। एही अवसर रे विभिन्न प्रसंग को नहीं गृह सरगरम रहिथिबा बेले वयस्क व्यक्तिंको पई खुशी खबर दैछन्ति मंत्री। राज्य रे राशन कार्ड माध्यम रे मागणा चाउल पाउथिबा वयस्क व्यक्तिंको असुविधा दूर हबो। जेउ वयस्क व्यक्ति अक्षम थिबे सेमानंकु घरे नहीं चाउल प्रदान कराजिबार योजना करा जाउथिबा विभागीय मंत्री कहिसंती। चाउल नेबा पई टिप चिन्ह बाध्यतामूलक थिबारु सेमाने मध्य चाउल नेबा पई टिप चिन्ह देबे। एथिपाई सेमानंको घरु व्यवस्था कराजिबो। राज्य सरकार एथिपाई एक स्वतंत्र ऐप व्यवस्था प्रस्तुत करिसंती। एथर फसिले सरकारी कर्मचारी। एबे आउ चलिबनी सरकारी कर्मचारींकर मनमानी। आउ सरकार किंबा जनतांकु ठकी पारिबेनी सरकारी कर्मचारी। एणिकी सबुकिछि नियम अनुसार चलिबो। आउ सरकारी नियम को मानिबा बाध्यतामूलक। नियम न मानिले हेबो कार्यानुष्ठान। सरकारी चाकिरियांकु एपरि भाबे रोकठोक सुनाई दैछन्ति नुआ सरकार। ड्यूटी रे खिलाप कले आउ निस्तार नाही। अति कम रे 7.5 घंटा काम करिबाकू पड़िबो। आउ 4 घंटारू कम समय ऑफिस रे काम करिथिले सेदिन अनुपस्थिति बोली धराजिबो। सेहीपरी 4 घंटारू अधिक 7.5 घंटारू कम हेले हाफ डे बोली धराजिबो। आसीबा ओ जीवा समय बायोमेट्रिक रे सूचित करिवे। बाहरिबा समय सूचित नथिले अनुपस्थिति धराजिबो। आउ ड्यूटी समय को ठकी पारिबेनी सरकारी कर्मचारी। जीवन और स्वास्थ्य बीमा उपरु जीएसटी हटाइबाकू निर्मलांकू चिठी लेखिले नितिन। चलित वर्षर पूर्णांग बजेट रे जीवन बीमा और स्वास्थ्य बीमार प्रीमियम उपरे लागू होईछि 18% जीएसटी। एही दुई प्रकार बीमा उपरे जीएसटी लागू हेबा जीवनर अनिश्चितता उपरे टिकस बसैबा सह समान। तेणु तुरंत एही टैक्स को प्रत्याहार करने अर्थमंत्री निर्मला सीतारमणଙ୍କ निकटकू पत्र लेखि अपील करिसंती सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी। प्राथमिक स्कूल रु ड्रॉप आउट धारा आरंभ। 10 जिल्ला रे नाही आद ड्रॉप आउट। अधारू पाठ छाड़ुछंती शिक्षार्थी। ओडिशा रे अधारू पाठ छाड़ुथिबा पिलांको संख्या जातीय स्तर रे 2 गुणा। एलिमेंटारी स्कूल ड्रॉप आउट रे सबुठारु आगरे रहिछि संबलपुर जिल्ला। 30 जिल्लारू 20 जिल्ला रे शिक्षार्थी माने अधारू पाठ पढ़ा छाड़ुथिबा बेले आउ 10 जिल्ला रे आद ड्रॉप आउट नाही। प्राथमिक ठारू उच्च प्राथमिक स्तर रे एहार 4 गुणा पिला अधारू पाठ पढ़ा छाड़ुछंती। राज्य सरकारक अर्थनैतिक सर्वे रिपोर्ट 2023-24 रु एही तथ्य पदाकू आसीछि। एहा शिक्षाविदंक चिंता बढ़ाइछि। ट्रैक्टर ओलटी बड़ बापा मृत एवं पुतुरा गुरुतर एभली घटना घटिछि केन्दुझर जिला हाटडीही ब्लॉक सोस थाना ढेंका पंचायतर झणझणा निकटरे।
ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ମୋଟର ଗାଡ଼ିଆର ବିଜୟ କୁମାର ନାୟକ ନିଜ ପୁତୁରା କ୍ଷୀରୋଦ କୁମାର ନାୟକଙ୍କ ସହ ଜମିରୁ ଚାଷ ସାରି ଫେରୁଥିବା ବେଳେ ଝଣଝଣା ନିକଟରେ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଓଲଟି ପଡ଼ିଥିଲା। ଫଳରେ ବିଜୟ ଏବଂ କ୍ଷୀରୋଦ ଟ୍ରାକ୍ଟର ତଳେ ଚାପି ହୋଇ ରହିଥିଲେ। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଉଦ୍ଧାର କରି ଉଭୟଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦପୁର ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ। ଡାକ୍ତର ସେଠାରେ ବିଜୟଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ପୁତୁରା କ୍ଷୀରୋଦକୁ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ କଟକ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ଖବର ପାଇ ସୋସ ପୁଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ଦଇତାପତି ନିଯୋଗ ମୁହାଁମୁହିଁ। ଶେଷ ହୋଇଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିଶ୍ୱପ୍ରସିଦ୍ଧ ରଥଯାତ୍ରା 2024। ତେବେ ରଥଯାତ୍ରାରେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା କରିଥିବା ସେବାୟତଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ପ୍ରଶାସନ। ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରାରେ ରଥ ଉପରେ ଅନଧିକୃତ ସେବାୟତ ଚଢ଼ିବାକୁ କଡ଼ା ଅଭିମୁଖ ଗ୍ରହଣ କରିଛି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ପ୍ରଶାସନ। ଅଣସେବାୟତଙ୍କୁ ରଥରେ ଚଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ସହଯୋଗ କରିଥିବା ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ଦଇତାପତି ସେବାୟତଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଗତକାଲି କାରଣ ଦର୍ଶାଅ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରିଛି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ପ୍ରଶାସନ। ପ୍ୟାରିସ୍ ଅଲିମ୍ପିକ୍ 2024ରେ ଗତକାଲି ଏକ ଶୁଭଙ୍କର ଦିନ ଥିଲା। ଭାରତକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ମେଡାଲ ଦେଇଥିଲେ ଷ୍ଟାର ସୁଟର ଯୋଡ଼ି ମନୁ ଭାକର ଓ ଶରବଜୋତ ସିଂ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 2ଟି ପଦକ ଜିତି ଭାରତୀୟ ଅଲିମ୍ପିକ୍ ଅଭିଯାନରେ ମନୁ ଭାକର ଏକ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ତାରକା ଭାବେ ଉଭା ହୋଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଆଜି ବୁଧବାର ପ୍ୟାରିସ୍ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସର ପଞ୍ଚମ ଦିନ ଭାରତର କୌଣସି ପଦକ ମ୍ୟାଚ୍ ହେବ ନାହିଁ। ବାଜି ପାଲଟାଇ ଦେଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର। ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ବିପକ୍ଷ ସିରିଜ୍ କ୍ଲିନ୍ ସୁଇପ୍ କଲା ଭାରତ। ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ବିପକ୍ଷରେ 3 ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟି20 ସିରିଜ୍ କ୍ଲିନ୍ ସୁଇପ୍ କରିଛି ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ରୁ ଶାନଦାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଆସିଥିବା ଭାରତୀୟ ଟିମ୍ ଶେଷ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ମଧ୍ୟ ରୋମାଞ୍ଚକର ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛି। ଏହି କ୍ଲିନ୍ ସୁଇପ୍ରେ ଭାରତୀୟ ଟିମ୍ର କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ ଟ୍ରଫି ରିୟାନ୍ ପରାଗ ଏବଂ ରିଙ୍କୁ ସିଂଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ। କାରଣ ଏହି ଦୁଇ ଖେଳାଳି ବୋଲିଂରେ ନିଜର ଜଲବା ଦେଖାଇଥିଲେ। ବାଦଲ ଫଟା ବର୍ଷା ବିଧାନସଭା ପରିସରରେ ଆଣ୍ଠୁଏ ପାଣି। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ରାଜଧାନୀ ଲକ୍ଷ୍ନୌରେ ବାଦଲ ଫଟା ବର୍ଷା ସହରବାସୀଙ୍କୁ ପ୍ରବଳ ଗରମରୁ ଆରାମ ଦେଇଛି। ତେବେ ବାଦଲ ଫଟା ବର୍ଷା ସାଧାରଣ ଜୀବନଯାତ୍ରାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି। ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ବିଧାନସଭା ପରିସରରେ ଆଣ୍ଠୁଏ ପାଣି ଜମି ରହିଛି। ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ବିଧାନସଭା ପରିସର ଜଳବନ୍ଦୀ ହୋଇ ରହିଛି। ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଲଘୁଚାପ। ଅଗଷ୍ଟ 4 ଯାଏ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା। ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କଲା ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ଆଜିଠୁ ପୁଣି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା। ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଉପରେ ଏକ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ରହିଥିବା ବେଳେ ବାଂଲାଦେଶ ଏବଂ ଏହାର ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଉ ଏକ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ବା ଆଇଏମ୍ଡି ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବର୍ଷା ହେଉଛି ଏବଂ ଏହା ଅଗଷ୍ଟ 4 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି।
ଓଡ଼ିଶାର କେତେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ପାଇଁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରୁ ବଲାଙ୍ଗୀର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ସମୁଦାୟ ବର୍ଷା 100ରୁ 150 ମିଲିମିଟର ହେବାକୁ ଥିବାବେଳେ ସମ୍ବଲପୁରରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖବର ଆପଣମାନେ ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଅନ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଯଦି ଆମ ଖବର ଆପଣମାନେ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ତେବେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆଜିର ଖବରକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।